الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir seorang anak yang akan diberikan tasmiyah, diberikan nama pada malam hari ini yang sudah disepakati oleh orang tuanya dengan nama Ahmad Zuhdian Nur bin Nur Hidayatullah. Barakallahu fih. Mudah-mudahan kita doakan Ahmad Zuhdian Nur menjadi seorang anak yang tumbuh dengan pendidikan para salafus saleh, yang menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama Islam, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Al-Maulud Ahmad Zuhdian Nur menjadi salah seorang yang menjadi pewaris daripada ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, pewaris cahaya Rasulullah, pewaris hidayah, menjadi pintu hidayah dan menjadi kunci daripada kejahatan dan kejelekan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Al-Maulud, anak ini pun tumbuh dengan pintar, sehat, saleh, dan menjadi yang sesuai harapan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kuat dengan agamanya, akhlaknya, adabnya, ilmunya, bisa bermanfaat di dunia dan akhirat bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. خير البرية
نظرة إلي خير البرية نظرة إلي أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرة إلي خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية أنت إلا كنز العطية يا بدر فاضلين وتجعدلين جدلي بوصلين قبل المنية يا بدر فاضلين وتجعدلين جدلي بوصلي قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية أنت إلا كنز العطية حاشاك تغفول عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شهيدا حاشاك تغفول عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شهيدا خير البرية نظر إلي
بشر محبا ولو برؤيا إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرا إلي خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكر حيا أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكر حيا خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرا إلي خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المقدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم
ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nastajlibu bihi ar-ridha wa nastadfi'u bihi su'al qadha, wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan yughfaru biha ma taqaddama wa ma madha, wa anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtada, wa ala alihi wa sahbihi alladhina muqtafina sabilahu ila ihjamin wa imdha. Allahumma lakal hamdu
وإليك المشتقى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, wabil khusus tamu kita akhina fillah walillah ad-da'i ilallah Fadilatul Habib Ali Zainul Abidin Al-Madhij dari Palembang. Mata'anallah fi tuli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga setiap langkah dakwah beliau dalam kesehatan dan keafiatan. Semoga selalu dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin, beserta rombongan dari pelihari. Juga yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, akhina fillah walillah ad-da'i ilallah Fadilatul Habib Ahmad Rafiq Al-Kaf dari Jakarta. Juga akhina fillah walillah ad-da'i ilallah Fadilatul Habib Alawi Al-Habsyi dari Jakarta. Akhina fillah walillah ad-da'i ilallah Fadilatul Habib Haidar Balghais dari Samarinda. Juga akhina fillah walillah ad-da'i ilallah Al-Ustadz Fajri dari Samarinda. Juga akhina fillah walillah ad-da'i ilallah Fadilatul Ustadz Ibrahim Mudirul Ma'had Tahfidz Quran Amanah Ummah Banjarmasin. Semoga cepat dikasih jodoh sama Allah. Pimpinan pondok pesantren tahfidz Quran belum dapat jodohnya lagi, atau masih nyari lah kira-kira lah. Insyaallah doanya Habib Ali mustajabah nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga akhina fillah walillah Fadilatul Ustadz Rijal Syuhada dari Banjarmasin, para asatidz yang lainnya yang berhadir bersama kita, ading kami yang kami sayangi, yaitu Ustadz Muhammad Saman, juga Fadilatul Ustadz Nuruddin Syamhudi, pimpinan Majelis Ta'lim Fathur Rahman, juga Ustadz Muhammad Fitriyati, pimpinan Majelis Ta'lim An-Nur, dan para habaib yang lainnya, para asatidz yang lainnya, wabil khusus para pengajar Pondok Pesantren Nurul Mustafa dan Ketua Majelis Ta'lim Ustadz Muhammad Saleh, dan yang ulun banggakan, ulun sayangi, orang tua dan seluruh keluarga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita kedatangan tamu mulia, yaitu anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan satu orang, beberapa orang dengan izin Allah. Ini suatu yang sangat luar biasa. Qaumun kiramun sajaya haitsu majalasu yabqa ala azarihim atira. Merekalah para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang menebarkan kebaikan, merekalah yang menebarkan kedermawanan dimanapun mereka berada, di tempat manapun mereka duduk. Di situ disebutkan akan tercium wewangian datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah tempat turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, turun barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap sebagaimana malam hari ini kita bisa memandang wajah-wajahnya cucu Rasulullah, nanti di hari kiamat kita bisa memandang wajah datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi wajah mereka, memandang wajah ayahnya, memandang wajah kakeknya, memandang wajah datuknya, dan bersambung pandangan itu kepada makhluk yang paling mulia yang terlahir di bulan Rabiul Awal,
yaitu pandangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mata kami penuh dosa, mata kami sering bermaksiat, mata kami sering memandang yang tidak bagus, tetapi ya Rabb, malam hari ini jangan haramkan nantinya kami memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berkat kehadiran para cucu Nabi Muhammad, berkat kehadiran para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kumpulnya kita malam hari ini dengan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di surga kita duduk seperti ini berdampingan dengan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya mujibas sailin. Wa jazakallahu khairul jazaa. Ulun mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir malam hari ini, yang sudah memberikan sumbangannya berupa apapun. Semoga apa yang pian hajatkan dikabulkan oleh Allah, diberi rezeki yang tambah banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sumbangan untuk dapur umum dari Bapak Kaim 1 juta, dan dari keluarga almarhum Kiai Haji Jalal 1 juta didoakan buat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kubur beliau, jadikan taman daripada taman-taman surga, dikumpulkan rohnya berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pengumuman sebelum kita mendengarkan tausiah. Yang pertama, undangan dan pengumuman langsung besok pada hari Minggu jam 8.30. Undangan dari Bapak Haji Syar'i, yaitu peresmian Masjid Al-Ikhlas Asy-Syar'i di Kintab, yang menaranya mirip dengan Masjid Nabawi. Besok diundang pian seberataan pagi hari, acara di Kintab, peresmian masjid. Insyaallah tausiah akan disampaikan Fadilatul Habib Ad-Da'ilallah Dr. Al-Habib Segaf Baharun, pimpinan Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Pasuruan, dan beserta Fadilatul Habib Ad-Da'ilallah Ibrahim bin Hamid As-Segaf dan para habaib yang lain. Undangan yang kedua yaitu dari Majelis Ta'lim An-Nur Desa Sukaramah, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga haul yang ke-13 Al-Alim Al-Fadil Ki Haji Ahmad Kusasi, muassis pimpinan pendiri Pondok Pesantren Nurul Ma'ad di Banjarbaru ya, Banjarbaru. Nah, itu malam Kamis yang akan datang, juga yang mengisi tausiah insyaallah akhina fillah walillah ad-da'ilallah Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Al-Madhij. Undangan yang ketiga disampaikan acara akikah dan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis sesudah sholat zuhur. Jadi ibu-ibu diumumkan majelis perempuan hari Kamis tidak libur, tapi kita sama-sama menghadiri acara akikah dan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Bapak Atim. Insyaallah tausiah akan disampaikan akhina fillah walillah al-ustad Syaifur Rahman lah, dari Asam-Asam, juga alumni Darul Mustafa Tarim Hadramaut, dan diumumkan dari Langgar Nurul Jannah hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 4 Rabiul Awal jam 2 atau setelah sholat zuhur, Langgar Nurul Jannah Simpang 3 Alfamart, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tausiah akan disampaikan Al-Habib Mustafa bin Ali As-Segaf Kintab, pimpinan Pondok Pesantren di Desa Kintab. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ada teman kita, saudara kita, Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Mahfud minta doa tadi. Ayah beliau kritis di rumah sakit Air Asia, masuk rumah sakit. Tadi kabarnya lagi dalam keadaan kritis. Jadi kata Ustaz Mahfud minta doa khusus habaib, teman-teman, guru-guru seberataan, semoga dikasih yang terbaik buat ayah beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pengumuman di gazebo ada minyak wangi tuhur ya, at-taharah, minyak wangi at-taharah. Nah itu dari Habib Rafiq Jakarta. Siapa yang pengen silahkan, di gazebo ada minyak wanginya khusus at-taharah. Itu langsung ke gazebo, ada yang jaga remaja majelis. Terima kasih atas semuanya. Wa jazakallahu khairal jazak. Wabil khusus kepada Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah Ali Zainal Abidin Al-Madhij yang sudah datang ke pondok pesantren kami Nurul Mustafa dan Musalla Diya'us Sajidin. Musalla ini dikasih nama oleh guru mulia Sayyidil Habib Umar, Diya'us Sajidin. Mudah-mudahan menjadi cahaya orang-orang yang sujud di sini. Amin ya rabbal alamin. Juga minta doa Habib para santri semuanya yang mondok di sini, mudah-mudahan jadi santri yang soleh, yang bermanfaat bagi agama, negara, bakti kepada orang tua, dan menjadi kebanggaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hormat kami memintakan sebelum tausiah beliau mewakili daripada teman-teman alumni Darul Mustafa Tarim Hadramaut, salah satu murid guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, untuk menyampaikan nasihat dan tausiahnya. Kami mintakan kepada yang mulia Da'i ilallah Fadilatul Habib Alawi Al-Habsyi dari Jakarta. Kita dengarkan nasihat beliau, dan setelah itu langsung nanti nasihat daripada guru mulia kita Da'i ilallah Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Al-Madhij. Mudah-mudahan sampainya kita di majlis ini satu keberkahan yang besar, sebagaimana sampainya kita di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan dunia dan akhirat, berikan kita keselamatan dunia dan akhirat, berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih para habaib, para guru-guru, dan semua yang hadir malam hari ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan pian seberataan. Dan ulun mewakili daripada Pondok Pesantren Nurul Mustafa, tentunya tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Apabila ada salah khilaf dalam suguhan, sambutan dan semuanya, kami minta ampun, maaf dan ridha. Inilah yang bisa kami berikan untuk acara ini. Jazakallahu khairal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, yang saya hormati dan yang saya muliai, yaitu guru kita semua, Al-Habib Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Madhij. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau serta menjaga beliau daripada
keburukan-keburukan yang dikehendaki oleh kalangan yang hendak berbuat buruk kepada beliau, serta memanjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Dan juga Fadilatul Ustadz, guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Nur Mahmudi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau serta menjaga beliau dari semua kejelekan. Dan juga para habaib yang hadir di sini, yaitu Al-Habib Ahmad Rafiq Al-Kaf, Al-Habib Haidar Belghef, dan para habaib yang lain serta asatizah, yaitu Ustaz Saman dan Ustaz Nuruddin Syamhudi dan Ustaz Fajri, Ustaz Rijal, dan para asatizah yang lainnya yang mungkin Al-Fagir tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fagir kepada mereka semua. Dan juga para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur antum semua serta menjaga antum semua daripada kejelekan dan keburukan atau malapetaka. Alhamdulillah kita tadi telah membacakan kitab pembacaan maulid, yaitu Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau adalah orang yang sangat terkenal. Terkenalnya oleh apa? Bukan terkenal ngefans sama artis-artis. Beliau ini orang yang jatuh cinta mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di sini membacakan kitab yang dikarang oleh beliau dengan rasa cinta dan ta'zim yang penuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini mengarang kitab maulid melainkan untuk apa? Untuk taswigan lisami'in, untuk apa? Membuat rindu bagi pendengarnya. Kalau kita tanya sekarang, pada rindu enggak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rindu enggak? Pengen jumpa enggak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen. Ini Al-Habib Ali mengarang kitab maulid untuk apa? Untuk agar kita ini selalu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taswigan lisami'in min khawasil mu'minin. Kata Habib Ali sini apa? Min khawasil mu'minin. Jadi kita ini alhamdulillah termasuk orang-orang yang khusus daripada golongan kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena enggak semua orang enggak semua orang membaca maulid. Jadi ada sebagian rombongan enggak baca maulid. Alhamdulillah kita di sini baca maulid serta dengan rasa cinta dan rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak keberkahan, banyak keutamaan, banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Bagi apa? Bagi hadirin, bagi pembaca atau pendengar. Dan juga maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang kita adakan dengan rasa cinta ini, cintanya kita ini akan apa? Membantu kita kelak di akhirat. Ketika orang-orang di mahsyar kesusahan, alhamdulillah insyaallah kita dibantu oleh Nabi Muhammad SAW dengan syafaatul uzma. Bagaimana demikian? Mungkin kita ketahui bahwasanya dahulu ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, itu paman beliau Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu? Itu Abu Lahab ketika mendengar kabar kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang dikabarkan oleh budaknya yaitu Suwaibah, datang Suwaibah tadi kepada Abu Lahab seraya berkata, wahai Abu Lahab, engkau dikaruniai keponakan yang lahir daripada anaknya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Tatkala mendengar kabar gembira tersebut, Abu Lahab dengan senangnya pada hari itu ia bebaskan Suwaibah. Ketika dia bebaskan Suwaibah, beliau Abu Lahab ini, setelah matinya Abu Lahab, meninggalnya Abu Lahab ini, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi. Kita ketahui kan bahwasanya Abu Lahab ini tercatat sudah di mana? Di Al-Qur'an bahwasanya dia ini terbelenggu di neraka, khalidin selama-lamanya. Akan tetapi di dalam mimpinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di situ
bertanya kepada Abu Lahab. Di dalam mimpinya ketemu Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, gimana keadaanmu? Keadaanku terus diazab di dalam neraka, kecuali hari Senin. Hari Senin aku diberi apa? Keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Keluar dari tangannya itu susu agar dinikmati oleh Abu Lahab tersebut. Dari mimpi ini Al-Imam Al-Mughri Jazari, Imam Jazari sahibul qiraah itu memberikan komentar di sini. Dia diringankannya Abu Lahab dari azab neraka di hari Senin itu bukan karena ngelepasin budaknya Suhaibah tadi, bukan karena itu, akan tetapi karena apa? Karena kecintaannya, karena kebahagiaannya kepada Nabi Muhammad SAW di hari itu. Dan juga Al-Imam Syamsuddin bin Muhammad bin Nasruddin Ad-Dimishqi, beliau berkata di dalam syairnya, "Idza kana hadzal kafir ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhallada." Kalau andai ini orang kafir yang mana kita ketahui dia ini tersiksa di api neraka jahanam, itu apa? Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffaf anhu bisururi bi ahmada. Kalau hari Senin dia ini karena kegembiraan dia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Fama dhannu bi abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrurun wa mata muwahhida. Lalu bagaimana kalau keadaannya orang muslim yang mana di hatinya terletak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan, dengan kerinduan. Alangkah luar biasanya kalau kita memiliki sifat-sifat tersebut. Orang kafir aja yang kita ketahui bahwasanya dia disiksa di neraka dapat keringanan, apalagi kita orang muslim yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus insyaallah, bersama Nabi dan para sahabat serta para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga tentang bulan Maulid ini. Dahulu bulan Maulid ini dahulu di Mesir itu ada seorang muslim, dia ini merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun diadain bulan Maulid. Dia pembacaan Maulid di rumahnya itu. Jadi orang muslim ini, orang mukmin ini, dia rapihkan rumahnya setiap tahun itu. Akhirnya di jiran dia, tetangga dia, seorang kafir itu heran. Istri si Yahudi tadi heran, bertanya kepada suaminya, ini orang muslim yang ada di samping kita nih, tetangga kita ini, ngapain sih bersih-bersih, pengen nyambut tamu luar biasa banyaknya, buat apa? Kata suaminya tadi, ini mereka orang-orang muslim ini ngerayain apa? Pesta. Kan orang-orang mereka ini nggak tahu, taunya pesta atas kelahiran Nabi yang mereka imani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terngiang-ngianglah tadi si istri tadi, kok sampai segitunya, apakah mewah banget sih orang ini yang dirayain ini, maksudnya Nabi Muhammad ini. Sampai di malam hari si istri ini bermimpi, di dalam mimpinya dia keluar rumahnya, dia lihati rumah tetangganya tadi, muslim tadi, cahaya semua, terang, luar biasa cahayanya sampai langit, luar biasa. Akhirnya heran si istri Yahudi tadi, dia samperin, dia datangin rumah tersebut, dilihat sama dia orang rame banget, luar biasa ramenya, cahaya semua lagi orang-orang, bukan orang gelap atau orang gini, orang hancur, orang apa, enggak, orangnya cahaya semua. Tambah heran dia masuk ke dalam rumah tersebut. Pas dia lihat orang-orang indah semua, mukanya bercahaya, ada satu orang di pojok, di ujung, di tengah, cahayanya lebih indah lagi, lebih menawan lagi, istimewa, luar biasa. Akhirnya si istri Yahudi tadi bertanya sama yang sampingnya tadi, ini siapa sih mereka ini, kok orang wajah-wajahnya Masya Allah bercahaya semua, indah, pokoknya dilihat tuh enak banget. Dan itu satu lagi siapa itu yang paling indah, paling menawan, paling istimewa, siapa itu? Lalu si yang ditanya tadi, ini mereka para sahabat semuanya, para sahabat yang itu yang paling indah,
menawan paling istimewa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi oleh si istri Yahudi ini kepada orang sampingnya tersebut, ini mereka ini buat apa sih hadir di sini? Buat apa? Mereka hadir di sini buat menyambut serta merayakan Maulid dan silaturahmi kepada hadirin yang ada di tempat tersebut. Bayangin aja kalau sekarang nih kita didatangin para sahabat, didatangin Rasulullah di sini, gimana perasaan kita? Luar biasa. Ini keistimewaan yang tidak bakal dibayar sama siapapun, nggak bakal bisa. Lalu si Yahudi tadi, si istri Yahudi tadi, bertanya lagi, kalau andai kata aku ini kan seorang Yahudi, kata dia tadi, kalau seandai kata aku samperin, aku datangin ini yang paling indah tadi, istimewa tadi, bakal dijawab nggak kira-kira panggilanku? Oh jelas, kata yang ini tadi, jelas bakal disambut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ini memiliki akhlak yang sangat mulia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ini memiliki apa? Budi pekerti yang sangat agung. Akhirnya si istri Yahudi tadi semakin penasaran. Didatangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil karena dia belum beriman tadi kepada Nabi Muhammad. Dia panggil, "Ya Muhammad." Langsung Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi ini menjawab apa? Labbaika. Ahlan wa sahlan kalau menurut kita itu labbaika. Kaget si istri Yahudi tadi. Loh, saya ini tidak beriman kepada Anda. Kok Anda sambut saya? Anda maksudnya apa? Bermuamalah yang indah dengan saya. Iya. Di situ Rasulullah SAW berkata apa? Ma labbaitun nida'aki hatta qad alimtu anna Allah qad hadaki. Aku tidak bakal rangkul kamu kecuali aku telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan hidayat kepada kamu. Sehingga si istri Yahudi tadi di dalam mimpi itu masuk Islam, memeluk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia terbangun dari tidurnya. Si istri Yahudi tadi terbangun, dia lihat suaminya masih tidur. Suaminya masih Yahudi. Bingung dia, gimana ini kalau suamiku tahu kalau aku udah masuk Islam. Wah, pokoknya pikiran tuh ruwet banget sudah. Tapi dia ada rasa pengen juga besok pagi aku pengen juga ngelayan Maulid. Aku pengen bersih-bersihin rumah aku pengen kayak tetangga aku muslim itu. Tapi dia bingung karena si suami tadi masih dalam keadaan Yahudi. Akhirnya dia tidur lagi. Keesokan paginya dia berniat ingin bersih-bersih rumahnya untuk menyambut tamu-tamu untuk menghadiri Maulid di rumahnya. Ketika dia ingin membersih-bersih rumahnya, dia masih dengan rasa dongkol kayak ruwet, risau gitu. Risau karena suaminya ini masih Yahudi yang dia tahu. Ketika dia lihat keluar, ternyata suaminya tadi sedang bersih-bersih juga, bersih-bersih di rumah. Ditanya, buat apa kamu bersih-bersih wahai suamiku? Untuk apa? Ya, untuk menyambut tamu-tamu yang banyak ntar bakal datang ke rumah kita. Tamu-tamu yang mana akan dilaksanakan di rumah kita ini pembacaan Maulid, yang mana kau masuk Islam di dalam mimpimu oleh lelaki tersebut. Kaget si istri tadi, tahu dari mana ini suami, sedangkan mimpi ini kita tidak ketahui kecuali Allah yang tahu mimpi kita ini. Tetapi akhirnya si istri tahu, dari mana kamu wahai suamiku? Iya, karena apa? Ketika engkau bangun itu mimpi itu enggak langsung selesai. Itu mimpi nyambung ke aku, dan aku pun di dalam mimpi itu aku masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mendengar cerita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan sehingga Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita, di tengah-tengah rumah kita, sehingga kita merasakan damai sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya segini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau ada kata yang kurang enak atau gimana, tolong dimaafkan. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairal jazaa. Shallallahu ala Muhammad.
حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مخالد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أما بعد، Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para habaib, para asatidah, para guru, para kiai yang tadi disebutkan satu persatu, wabil khusus guru kita bersama Guru Mahmudi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Dan kepada para habaib, wabil khusus para tamu-tetamu dari jauh yang membawa keberkahan datuk mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para guru, para pewaris Rasul yang mempunyai ilmu yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad, guru dari guru, guru dari guru sampai kepada gurunya para guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang tua kita, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat wal afiat, berkah dunia dan akhirat, sejahtera dunia dan akhirat, dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di bulan yang sangat mulia, di hari yang begitu mulia, di waktu, di masa yang begitu mulia, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, saya dan kalian, setiap kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat kita masing-masing sebelumnya untuk berkumpul di tempat ini, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah gerakkan kita, melainkan Allah menginginkan kebaikan kepada kita sekalian. Yang dari jauh Allah dekatkan, yang dekat Allah lebih dekatkan, yang tidak kenal Allah kenalkan, yang tidak tergerak Allah gerakkan. Kesemuanya niat satu, yaitu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan janji Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mencari ilmu, mencari keberkahan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairum min ibadati 70 sanah. Mereka lebih baik daripada mereka beribadah 70 tahun lamanya, dibandingkan mereka duduk sekejap, duduk sesaat bersama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan, satu pandangan saja kalian melihat para pewaris Rasulullah, itu bisa menjamin kita diharamkan masuk ke dalam api nerakanya Allah. Bagaimana andai kata berkali-kali kita melihat para pewaris Rasulullah? Dan jazahullah khair, guru kita tadi mengatakan, Guru Mahmudi, kita pada malam hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah, termuliakan mata kita memandang anak cucu Nabi Muhammad. Malam hari ini kita diberikan kenikmatan besar dari Allah, mata kita diberikan kenikmatan memandang darah
yang mana di dalamnya bercampur bersumber daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, manusia pilihan yang tidak pernah Allah ciptakan, manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian kepada Nabi Muhammad tidak habis-habisnya. Dalam Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan apa yang saya tulis dari Maulid Al-Habsyi ini tidak ada sedikitnya untuk menyamai atau untuk memenuhi karakter sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madahnaka wal amdahu fiha kathiratun walakin kathratu madhin fika yasiru ibaratuna shatta wa husnuka wahidun wa kullun ila dzakal jamali yushiru. Dalam satu syair sebutkan bahwasanya madahnaka ya Rasulullah, kami banyak memujimu ya Rasulullah. Madahnaka, kami mengangkat namamu, kami memuliakanmu, memujimu, memperindah lisan kami dengan menyebut namamu wahai Rasul. Wal amdahu fika katsirah, pujian-pujian sebelumnya pun banyak. Dari diciptakan Nabi Muhammad, Allah ciptakan lisan yang mulia untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Para sahabat diberikan kemuliaan yang dulunya mereka dihinakan oleh Allah. Sebelum mengenal Nabi Muhammad, mereka memuji asnam, memuji patung, memuji benda-benda yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang tidak ada artinya di hadapan Allah, mereka memuji. Ketika mereka mengenal Nabi Muhammad, lisan tersebut Allah gantikan, Allah muliakan dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Seperti Hasan bin Thabit yang ketika kita mahallul qiyam, kita mengenang apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Hasan bin Thabit. Berdirinya kita ketika mahallul qiyam, mengenang apa yang diperlakukan oleh para sahabat ketika menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dengan tawaduknya mengatakan, "Wahai ashabi ijlisu." Wahai sahabatku, duduk semua kalian, jangan berlebihan, jangan seperti ini menyambutku. Duduk semua. Semua duduk kecuali Hasan bin Thabit. Rasulullah terheran dengan Hasan bin Thabit, tegar berdiri tidak mau duduk. Wahai Hasan, kenapa tidak mau duduk, kata Rasulullah. Kenapa yang lain duduk, engkau tidak duduk? Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa duduk? Orang gila yang melihat keindahan sepertimu bisa duduk, tidak mau berdiri untuk menyambut keindahan sepertimu, wahai Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibaratuna syatta wa husnuka wahidun. Ibarah, untayan mutiara, untayan kalimat pujian banyak keluar dari lisan para umat Nabi Muhammad, para pencinta Rasulullah. Wa husnuka wahidun ya Rasulullah, keindahanmu satu. Keindahanmu satu, akan tetapi dengan banyaknya pujian menunjukkan rif'ah, tingginya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sastra Arab, apabila ada seseorang yang mempunyai nama banyak atau benda yang banyak namanya, itu menunjukkan kemuliaan benda tersebut. Madinah, Al-Munawwarah, Thayyibah, Yathrib dan lain-lain lagi menunjukkan kemuliaan sesuatu tempat atau suatu benda dengan banyaknya nama. Rasulullah namanya lebih daripada siapapun. Ya, 99 nama pun. Ana Hashir, ana Ragib, ana Zaki, ana Zaki, ana Tahir, ana Mutahhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya nama yang rif'ah, tinggi. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata semua manusia bisu akan pujian pada Rasul, Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak.
Cukup bagi Allah satu saja mengangkat keindahan kemuliaan Nabi Muhammad dengan mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami wahai Muhammad, kami aku Allah wahai kekasihku wahai Muhammad. Rafa'na, kami yang mengangkat, kami yang mengagungkan penyebutanmu wahai Muhammad. Cukup bagi Nabi Muhammad. Andai kata semua manusia bisu akan memuji Rasul, Allah sudah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah seseorang akan dikecewakan oleh Allah dalam hal apapun. Kita mendengar jadi kisah atau hikayah atau kisah yang disebutkan oleh Habib Alwi Al-Habsyi tadi, kafir yang dilaknat oleh Allah, yang sudah pasti kekal di dalam neraka, bahagia sedikit saja, bahagia sedikit saja dengan kelahiran Rasulullah, termuliakan sampai abadul abad, termuliakan pada hari itu selama-lamanya. Al-Habib Umar pernah ditanya, Al-Habib Umar bin Hafid pernah ditanya, apa hikmah daripada kenapa Abu Lahab itu yang sudah di dalam nas Al-Quran adalah orang yang paling celaka. Dalam Al-Quran dipermalukan namanya, tabbat siada Abi Lahab wa tab. Kecemburuan Allah pun murka kepada Abu Lahab ketika Abu Lahab murka kepada Nabi Muhammad, mencela Rasulullah, tabban laka ya Muhammad tabban. Allah jawab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kemarahan yang begitu hebat dalam Al-Quran Allah luapkan kepada Abu Lahab, akan tapi kecintaannya dengan Nabi Muhammad ketika lahir dengan menunjukkan ekspresi dia merdekakan budaknya. Dia tidak hiraukan pekerjaannya apapun. Bahkan pada malam itu ketika dikabarkan dia ada rapat besar saat itu, pulang ke rumahnya mengabarkan, dikabarkan bahwa Muhammad keponakannya lahir. Senang dia bebaskan budaknya dengan kemuliaan itu, walaupun murkanya Allah sudah Allah tumpahkan kepada Abu Lahab. Allah muliakan dalam hari Senin dengan meminum air dalam surga. Habib Umar tanya apa hikmahnya. Habib Umar dengan simpelnya mengatakan, ini adalah hikmahnya adalah agar tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu tempat pun yang pernah Allah ciptakan melainkan di situ diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam neraka pun ada suatu hari di mana diadakan seakan-akan seperti maulid, yaitu dimuliakan Nabi Muhammad SAW. Termuliakan Nabi Muhammad di tempat tersebut, Allah muliakan. Yang sedang diadab pun diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah, tidak ada satu tempat pun yang Allah ciptakan, baik itu dunia, baik itu alam akhirah, baik itu barzakh, semuanya termuliakan karena Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dimuliakan di situ tempat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita sekalian. Apa amalan kita sehingga Allah pilih kita sekalian? Siapa kita? Siapa saya dan siapa Anda sehingga diberikan kemuliaan pada malam hari ini? Pikiran kita diingatkan kepada Allah, pikiran kita diingatkan kepada Nabi Muhammad, lisan kita termuliakan menyebut nama Allah, lisan kita dimuliakan, termuliakan menyebut kekasih Allah Sayyidina Muhammad. Siapa kita? Apa amalan kita sehingga mulianya Allah berikan kepada kita pada malam hari ini? Tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin mengingatkan, hai fulan, bahwa engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu yang menginginkan kebaikan kepada kalian. Jangan sia-siakan nikmat ini sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan kita mengambil faedah, kita mengambil manfaat, kita mengambil ilmu yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, yang bisa kita terapkan di dalam keseharian kita, mengikuti akhlak Rasulullah,
bagaimana cara berbicara, cara berjalan, cara makan, cara minum, cara masuk rumah, cara mengucapkan salam, cara berumah tangga, akhlak yang diwariskan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Akhlak. Ilmu banyak, ilmu segudang, apabila tidak ada akhlak maka ilmu itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak dengan orang tua? Bagaimana akhlak dengan anak kecil lebih muda darinya? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuhaqqir kabirana. Bukan orang golongan kami, kata Rasulullah. Siapa? Mereka yang tidak mencintai anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Sekarang ini banyak anak muda masuk ke dalam rumahnya, bahkan mengucap salam saja mereka lupa. Masuk ke dalam rumahnya, ada orang tuanya masih hidup, mereka tidak hargai dengan mengucapkan salam. Masuk dengan sembrono, masuk melempar dia punya baju, kopiah dia di mana-mana. Orang tuanya dia tidak tanyakan apa kabarnya, sehatkah, sudah makankah? Ya, boro-boro mau cium tangan. Salam saja mereka lupa. Bagaimana mereka mau cium tangan? Ini akhlak jauh daripada akhlak Nabi Muhammad. Jangan kita hanya menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim, guru fulan, habib fulan, kita dengarkan nasihatnya, pulang ke rumah seperti mendengarkan ilmu dari kuping kanan, keluar kuping kiri, tercecer akhlak-akhlak tersebut di jalanan, sehingga mereka tidak bawakan ke dalam rumah mereka. Tidak mereka aplikasikan ilmu tersebut. Hujjah alaih, ilmu itu yang akan menuntut kalian di hadapan Allah. Hai fulan, mana akhlak yang engkau dengarkan, yang engkau pelajari sehingga engkau tidak amalkan? Allah akan bertanya kepadanya. Ilmu itu pun akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku diambil tapi aku tidak dimanfaatkan. Yu'khad wa la yustafad, diambil tapi tidak dimanfaatkan. Menjadi hujjah yang bisa menuntut kita. Ilmu terkadang bisa menjadi jahat, ilmu bisa menjadi malapetaka bagi kita. Andai kata di hadapan Allah kita dituntutnya, ya Allah, aku ilmu ada di dalam hatinya, dalam pikirannya, tapi aku tidak diamalkan. Aku dihinakan olehnya, bahkan seringkali aku dilanggar olehnya. Menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kepada anaknya kurang sayang, kurang perhatian, enggak pernah mencium anaknya. Sahabat melihat, salah satu sahabat melihat Rasulullah SAW mencium Sayyidina Hasan dan mencium Sayyidina Husain. Terheran-heran sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, engkau mencium Hasan, engkau mencium Husain? Ya, ini yang aku lakukan setiap hari, kata Rasulullah. Maka sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku mempunyai 11 anak, ma gabbaltuhum ahadan, aku tidak pernah mencium mereka satu pun. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuhaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak sayang dengan anak kecil dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada Sayyidatuna Fatimah, ketika Rasulullah menyambut Siti Fatimah datang ke rumahnya, Rasulullah pun masih, walaupun sudah menjadi suaminya Sayyidina Ali, masih Rasulullah cium baina ainaiha, di antara kedua mata Sayyidatuna Fatimah, wa ajlasaha fi majlisih, dan Rasulullah pun menghormati Siti Fatimah, duduk di tempat duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diberikan Rasul kepada umat, itulah akhlak yang terbaik. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satupun akhlak yang mulia, yang terhormat, yang indah ada di manusia, di alam dunia ini, melainkan sumber akhlak itu dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita pengalaman, saya pernah ke Tokyo, ke Jepang 3 tahun yang lalu.
Saya diundang oleh komunitas Islam di sana untuk mengisi beberapa acara di Tokyo di Jepang. Kita melihat akhlak yang begitu mulia. Berbeda Tokyo dengan Hong Kong atau Tokyo dengan Cina, beda. Tokyo akhlak orang mustautinnya, orang aslinya, akhlaknya begitu mulia, ramah tamah, tidak memandang pakaian, tidak memandang ras, tidak memandang kulit. Akhlak mereka begitu mulia. Satu, akhlak. Kedua, kebersihan mereka, subhanallah, bersih. Tertibnya mereka, subhanallah. Masuk kereta itu, yang belum masuk di kanan kiri mereka berikan celah, luang bagi orang yang mau keluar dari kereta, baru mereka masuk lagi. Begitu indah akhlak mereka. Dari mana asal akhlak itu? Kecuali tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka mencuri akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam hati sering sekali terbesit dan sering kali sakit hati kita melihat akhlak mereka seperti itu. Kenapa? Harusnya orang Islam yang lebih berakhlak seperti itu daripada mereka. Akhlak yang mulia yang kita puji-puji di dalam diri mereka asalnya yang diajarkan oleh kita punya Nabi. Kenapa mereka lebih mengambilnya? Kenapa mereka lebih menguasainya? Dengan anak kecil kita melihat mereka begitu sayangnya, begitu rahmatnya, begitu indahnya mereka memperlakukan anak-anak mereka. Di jalanan kita disapa. Saya pernah suatu hari berjalan samping kanan samping kiri dalam satu komplek, ya kalau dibayangkan seperti jalan di pernah nonton film Doraemon ya. Film Doraemon itu kanan kiri rumah yang pendek ada jendelanya dari kertas apa semua. Saya jalan di satu tempat, kanan kiri rumah yang sama seperti yang pernah kita lihat di cerita Doraemon itu. Ketika jalan dengan kostum yang seperti ini, saya tidak rubah imamah, jubah, syal ya. Mereka berani menunjukkan akhlak, ya kita berani menunjukkan kostum kita. Kita jalan, di situ ada satu perempuan naik sepeda. Berhadapan jalannya, maksudnya dari arah yang berbeda. Saya ke depan, dia dari depan juga. Ketika dia melihat saya dengan rombongan, dia pun berbalik lagi dan menghampiri satu rombongan saya. Dia katakan, itu siapa? Itu guru kami katanya, my teacher katanya. Itu guru kami. Oh, pakaian yang begitu indah katanya. Pakaian itu pakaian apa? Akhirnya disebutkan, disampaikan kepada saya, ya Habib, ini perempuan mengatakan indah sekali pakaian Habib katanya. Ya, ini adalah pakaian yang diwariskan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pakaian yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak lama dari situ dia pun mengatakan, wahai Habib katanya, wahai sir, itu pakaian apakah bisa saya minta? Boleh Anda minta, tapi Anda ikut dulu ke majelis saya atau nanti atur waktu untuk duduk dengan kita semua. Akhirnya dia pun menghormati, dia pun melihat pakaian ini, dan Habib katakan, dan saya katakan pada dia, wahai fulana, wahai ibu, kalian mengagumi, antum mengagumi kostum yang sekarang ini saya pakai, dan saya mengagumi akhlak engkau yang sekarang ini sama sekali tidak sembrono datang kepada saya. Dia tahu prosedurnya bagaimana, dia datang pada asisten, kepada tidak semerta-merta langsung assalamualaikum, tidak, dia pelan-pelan. Akhlak yang begitu mulia yang ditunjukkan, sehingga 2 bulan atau sebulan dari situ saya dapat kabar lagi, perempuan tadi yang ketemu di dalam satu komplek itu pun masuk ke dalam komunitas Islam dan masuk Islam. Apa yang tersisa bagi mereka hanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Akhlak, kebersihan, tertib, semuanya mereka dapatkan sudah, tapi hanya iman yang harus mereka dapatkan. Itulah inti daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ini silaturahmi yang bisa insyaallah memberikan 2 kita natijah, 2 manfaat yang kita dapatkan sesuai daripada janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, 2 hal, 2 poin yang begitu manfaat.
panjang umur dan diluaskan rizkinya oleh Allah. Apa? Falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk menyambung silaturahmi, salah satu daripada manfaat kumpulan kita ini. Di majelis yang mulia ini adalah ajang untuk kita pun menyambung silaturahmi yang jauh didekatkan oleh Allah. Silaturahmi yang tadinya rindu berjumpa terobati rindunya silaturahmi. Ada yang sepupunya datang dari kampung sebelah dan dari kampung ini. Kalau bukan majelis ini sepupu tidak jumpa, maka ini adalah suatu kesempatan yang Allah pun berikan kepada kita sekalian untuk menyambung silaturahmi. Hati-hati, jangan sampai kita menisbahkan diri kita kepada majelis, menisbahkan diri kita kepada suatu tempat yang mulia, menisbahkan diri kita kepada seseorang guru yang bersanad sampai Rasulullah, akan tapi kita memutus silaturahim. Hati-hati, qati'ur rahim mal'unun wa in mata wasal Ka'bah. Orang yang memutus silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia meninggal di dalam tengah-tengah Ka'bah. Al-Imam Umar Abdul Aziz, Sayyidina Umar Abdul Aziz sangat mewanti-wanti orang yang memutus silaturahmi, sampai-sampai wa qala li ba'd ashabi, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat yang dekat dengan Al-Imam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ya ashabi, Allah ya ashabi, la tujalis qati'ar rahim. Wahai sahabat-sahabatku, wahai teman-temanku, kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabat, jangan duduk dengan orang yang memutus silaturahmi. Jangan duduk dengan orang-orang yang tidak mau silaturahmi, memutus tali silaturahmi. Jangan duduk. Fa inni ra'aitullaha yal'anuhum fi suratain. Sesungguhnya aku, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang memutus silaturahmi di dalam dua surat, satu surat Muhammad dan satu surat Ar-Ra'd. Hati-hati, jangan duduk dengan mereka. Kenapa? Sebagaimana an-nur yasri wasyarr yasri. Kebaikan, cahaya akan menyebar, akan menular. Begitu juga kejahatan akan menyebar dan menular. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari guru kita, Guru Mahmudi dan Guru Al-Habib Alwi Al-Habsyi dan dari Al-Faqir sendiri, mudah-mudahan ada yang bermanfaat, ada yang bisa diambil ke rumah. Satu poin setidaknya ambil ke rumah. Akhlak Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad, kecintaan yang Allah tanamkan, lebih lagi ambil manfaatnya. Jangan pulang ke rumah sama seperti ketika dia datang. Pulang ke rumah, ambil apa manfaatnya. Itulah orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal humaqa, dari orang-orang, tergolong orang-orang yang bodoh, yang kalau bahasa Banjar yang bungul. Jangan mau digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bungul. Apa? Orang-orang bodoh. Mereka yang ketika mendengar ilmu, saat itu mereka pulang dari ilmu tersebut, mereka tidak mengambil manfaat dan poin yang bisa mereka aplikasikan dan mereka bisa amalkan. InsyaAllah semua bermanfaat. InsyaAllah apa yang kita dengarkan bisa memberikan manfaat kita fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan insyaAllah bermanfaat. Pulang ke rumah kita mendapatkan cahaya, mendapatkan ilmu, iman dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita berharap pada Allah, tidaklah keluar kita dari majlis ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rizki kita, Allah berkahkan hidupnya, Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan permintaannya, Allah sampaikan apa yang dia inginkan, dan kita berdoa kepada Allah. Tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala menulis kita sebagai orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah,
setelah panjang umur. Kita berharap kita meninggal dalam membawa iman, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk menantu kita, untuk mertua kita, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk istri kita, untuk saudara kandung kita, untuk tetangga kita, dan untuk umat muslimin wal muslimat ajma'in. Tidaklah kita meninggal kecuali membawa iman, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Habib serahkan lagi mic-nya kepada guru kita yang mulia, Habib mengajak kepada kalian semua ingin sama-sama kita mendoakan yang pertama dalam perjuangan pembangunan Pondok Habib di Cianjur, Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Dar As-Safa, berkat daripada perintah guru mulia kita Sayyidil Habib Umar yang saat ini sedang dibangun pondok pesantrennya. Dan yang kedua, Habib mengajak kepada kalian tidak meminta tapi mengajak, ya, tidak meminta tapi mengajak untuk sama-sama kita membantu pembangunan tersebut. Berapapun yang kalian mampu untuk mengumpulkan pada malam hari ini on the spot dengan apa namanya, dengan secara mendadak saja apa yang bisa kalian serahkan, berapapun nilainya. Habib, saya nggak bawa uang, boleh saya lepaskan anting saya? Boleh juga. Apapun yang kalian mau serahkan. Habib, saya nggak punya kecuali handphone, letakkan aja sudah. Kecuali di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar itu habis hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Sayyidina Khabbab bin Arad habis semua hartanya. Ya, banyak para sahabat semua habis hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Habib minta kepada panitia 1, 2 orang, 3 orang, terserah berapa orang, untuk berdiri untuk mengumpulkan dengan apapun, terserah kalian kumpulkan dengan apa. Ya, Habib pun sudah minta izin dengan guru mulia kita juga, Guru Mahmudi. Ya, insyaallah yang kalian kumpulkan itu menjadi poin dan menjadi tabungan untuk penerang kalian di dalam barzakh, dalam kuburan kita semua insyaallah. Dan berapapun itu kecil di hadapan manusia, besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak meminta tapi mengajak kalian untuk sama-sama kita mengumpulkan sedikitnya. Jangan tidak sama sekali. Ya, saya bukan Habib tidak mau minta, tapi Habib mengajak. Jangan sampai Habib hanya mendapatkan pahala sendirian saja, ingin mendapatkan semuanya daripada pahala yang bisa menjadi investasi akhirat kita insyaallah. Jazakumullah khair. Sebelumnya Habib ucapkan terima kasih banyak, dan Habib minta tolong kepada semua panitia atau semua yang bisa berkhidmat
baik itu perempuan ataupun laki-laki. Jazakumullah khair untuk mengumpulkan semua. Walafu minkum. Jazakumullah khair. Terima kasih juga banyak kepada guru kita mulia yaitu Guru Mahmudi, mudah-mudahan beliau panjang umur, yang sudah memberikan kesempatan bagi Habib mengajak jamaahnya untuk sedikit menitipkan apa yang mereka punya untuk perjuangan dakwah pondok pesantren yang sedang Habib bangun insyaallah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pondok pesantren beliau cepat selesai mencetak santri-santri atau santriawati menjadi kebanggaan di dalam hati datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini ujar almarhum Ki Haji Askani, babawaan ke surga nang aja sedih. Nah ini nang babawaan ke surga lah, jangan masuk surga seko aja yang lain bawa aja ya. Cuman antingnya nang diandak nang emas boy, mau nang plastik jangan anting emas lah, diandak plastik. Sekali di amplop isinya Anda kurang beruntung bolang, jadi jangan ya. Sekecil apapun yang pian sumbangkan buat pondok pesantren itu, maka pahalanya akan menjadi amal jariah, penerang di dalam kubur pian ya, kawan dalam kubur pian, menjadi naungan di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Majlis untuk malam minggu akan datang tetap jalan walaupun ulun ada safari dakwah ke Kalimantan Tengah. Jadi mohon doanya beserta 4 orang insyaallah yang mengawani Al Habib Hussein Al-Kaf dari Jawa Timur dan Fahrudin Abah Padia, juga Abah Askia, saudara kita Muhammad Usaini. Minta doa hari Sabtu kami berangkat setelah mengantar Mustafa ke pondok pesantren melalui safari dakwah yang mana ulun juga bersilaturahmi khususnya kepada teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah yang dulu mondok di Bangil. Para habaib di sana, ada habaib yang tua Habib Hussein Al-Qadri, juga ziarah para aulia Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana. Insyaallah perjalanan kalau tidak salah kemarin kami kurang lebih 15 jam. Minta doanya Sabtu Pangkalambun, kemudian Pembuang Ulu, Sampit dan Palangkaraya. Mungkin kami malam Jumat kembali ke Banjarmasin. Majlis insyaallah diisi oleh Guru Mulia Fadilatul Ustaz Muhammad Fitriyadi malam minggu yang akan datang. Tetap hadir, tetap istiqomah. Doakan kami dalam perjalanan, mudah-mudahan diberi keselamatan, kemudahan, kesehatan, dan bertemu lagi insyaallah di malam minggu yang akan datangnya. Dan insyaallah tanggal 30 Oktober kita mengadakan peringatan lagi Maulid Nabi SAW yang akan diisi Kiai Haji Naufal dari Martapura insyaallah. Diumumkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tanggal 30 nantinya itu kita motong sapi ya 2. Jadi setelah di ini yang akikah kurang 1 ternyata. Siapa ada yang mau ikut akikah silahkan berhubungan dengan panitia, Paman Haji Hairun atau kakak Haji Muhammad Syarifuddin bisa. Ini ulun terima 6 orang sudah untuk akikah, jadi 1 orang lagi insyaallah kita motong sapi yang kedua insyaallah. Jangan lupa undangan tadi besok di Kintab jam 8:30 di Masjid Al-Ikhlas Asy-Syar'i. Peresmian masjid itu tausiah Fadilatul Habib Dr. Segaf
bin Habib Hasan Baharun dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan malam Kamis di tempat Al-Ustaz Muhammad Fitriyati Majlis An-Nur. Dan hari Kamis diundang seberatan lakian, binian, santri, khususnya Majlis Ta'lim Az-Zahra juga acara peringatan Maulid dan Akikah hari Kamis setelah sholat zuhur. Insyaallah tausiah disampaikan Fadilatul Ustaz Saifur Rahman dari Asam-Asam. Masih jalan? Masih? Keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, mudahan berkat salawat tibbil qulub hati kita dibersihkan oleh Allah, hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena inilah tempat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bubar dari tempat ini. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua habaib, para cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus akhina fillah walillah ad-da'i ilallah Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihij, yang sudah menyempatkan waktu beliau di dalam kesibukannya untuk datang ke pondok pesantren bersilaturahmi dan menyampaikan tausiahnya, dan para habaib yang lain, para guru-guru yang lain. Semoga mereka semua selalu diberi sehat walafiat, panjang umur dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, minta ampun, minta maaf, minta ridho ulun seberataan lawan pian. Taqabbalallahu minkum